बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फुट। जिस तरह खरबूजा होंदा है, सरदा होंदा है, गर्मा होंदा है, इसी तरह फुट है जो पंजाब का बहुत मशहूर फल है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का खावन वाला फल है। ते सूबा सिंध दे विच खास कर पहले जिक्र कर लीए कि सूबा सिंध दे विच एक काश्त नहीं होंदा। बाज़ इलाके ऐसे होने ने जिंदा मैनू पता नहीं है जिथे काश्त होंदा होवे, लेकिन सूबा सिंध विच तकरीबन 90% ये काश्त नहीं होंदा, क्योंकि साडे उत्थे रिश्तेदार रहिंदे ने ते ओ जदों भी अप्रैल मई या जून विच उन्हां दा चक्कर लगे ते ओ साडे कोल आके फुट्टां इत्थों लै जांदे ने कच्चियां, ट्रेन दे विच रख के जो ले जाते हैं तो उत्थे जाके वो पक जांदियां ने। मैं अमूमन उन्हां नाल झगड़दा रहना भी तुसीं साडे कोल बीऽ लै जाओ, उत्ते तुसीं शौकिया तौर एक मरला तुसीं वो बीजो ते वो हो जाएगा। बाकी जो तमाम फसलां उत्थे होंदियां ने ये क्यों नहीं होंदियां? उन्हें क्या यार, बाज़ रेतला इलाका है, बाज़ जगह ते ज़मीन ठीक नहीं है ते ओहदे नहीं होंदियां, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं कहा यार वो कमाद भी हो जाता है, मक्की भी हो जाती है, गंदम भी हो जाती है, सब्जी भी हो जाती है, प्याज भी हो जाती है। जिस इलाके दे विच ये सारियां फसलां हो जावन उस इलाके दे विच फुट भी हो जाती है। मेरा उन्हां दा ये झगड़ा चलता रहता है, लेकिन उन्हां दी गुफ्तगू सुनिया यही पता चला कि सूबा सिंध दे विच जिहड़ियां फुट्टां हैं ये नहीं होंदियां। इंशाअल्लाह एदकी मैं उत्थे तजर्बा उन्हां दे कोल करवाना है अल्लाह दे हुक्म नाल। ते बाकी पूरे पंजाब दे विच अलहमदुलिल्लाह जिहड़ी फुट्टां ने ये होंदियां ने ते एक फुट दा जिहड़ा वजन होंदा है वो घट तो घट 5 किलो ते ज़्यादा तो ज़्यादा 10 तो 11 किलो हो जाता है। ये जिस तरह सरदा होंदा है इस तरह ये लंबी फुट होंदी है। ते जिस तरह खरबूजा होंदा है, खरबूजा थोड़ा जिहा गोल होंदा है, ये लंबाई दी शक्ल च होंदी ज़्यादातर। इंदा मौसम शुरू हो रहा है, जो एडवांस मौसम शुरू होता है वो 1 मार्च में होता है। 1 मार्च तो पहले किसी भी सूरत दे विच एक काश्त हो सकती ही नहीं। अगर तुसी इनू काश्त करना ही है तो फिर टैंपरेचर 30 तो उत्ते होना बहुत ही ज़रूरी है, तो तां जाके ये उगदी है। ज़्यादातर जोड़े लोग हैं, बल्कि बजाते खुद मैं फुट्टां दी जिहड़ी काश्त करना, मैं सिर्फ एक बेगा एक अधवाड़ा 4 कनाल मैं बीजदा होना हर साल, क्योंकि ज़मीन महदूद है। 4-5 एकड़ इतनी खास ज़मीन नहीं है, क्योंकि तकसीम हो जाती है, कुछ कमांद गढ़ना पैंदा है जानवरां वास्ते, बाकी गंदम बीजनी पैंदी है, कुछ चारा बीजना पैंदा बरसेम वगैरह। तो इस वास्ते ज़मीन थोड़ी बचती है, थोड़ी बचन दे नाल फिर 4 कनाली असीं वो बीजने हैं। और अलहमदुलिल्लाह उनदे विच साडा सारा गाँव ते मेरे जितने भी दोस्त बाब रिश्तेदार हैं वो खुले डुले रज जाते हैं तो खाते हैं। असीं कदी उन्हां दे कोल पैसे नहीं लै, सदका खरात भी निकल गई। और अलहमदुलिल्लाह तुसीं अंदाज़ा लगा लो भी 1 फुट जिहड़ी है घट तो घट जिहड़ी 5 किलो की निकलती है, उन्होंने असीं कहने भी अज ये फुट सही नहीं निकली, इहदा सही फल जिहड़ा है वो ऐतकी तैयार नहीं होया। यानी कि तुसीं अंदाज़ा ला लो कि भी 5 फुट नूं भी असीं तस्नीम नहीं करते, लेकिन होंदी तो अल्लाह के हुक्म नाल है, अल्लाह के फजल नाल। ते साडे दरियाई इलाके दे विच बहुत ज़्यादा बीजी जाती है। अगर दरियाई इलाके बीजी जाती है तो साफ ज़ाहिर है तो पूरे पंजाब दे विच बल्कि सिंध विच भी इनकी बजाई हो सकती है, अगर कोई करे तो। जे कोई ना करे तो फिर गल्लां दियां गल्लां ने। इहदे बीजण दा तरीका है कि 1 एकड़ दे विच 1 एकड़ दे विच तुसीं शहर तो 1 किलो बीज लैके आना है, वो तुहानूं मिलेगा 1000 रुपए का। 1000 रुपए का तुहानूं किलो बी मिलेगा। साडे जो कस्बा है बंगला गुगेरा डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा, इतों 1000 रुपए का बी मिलता है। और ये बी भी मैं तुहानूं ज़्यादा दस दिता क्योंकि वैध फुट्टां का बी है, हल्का बी होंदा है ते हौला बी होंदा है। जदों इनूं लावीदा है पानी दे विच
ਉਦੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 2-2 3-3 4-4 ਚੋਪੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚੋਪਾ ਅਗਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬੀਜ ਦਾ ਇੱਕ ਚੋਪਾ ਅਗਰ ਲਾਈਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ 1 ਏਕੜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਬੀਜ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਲੰਬਾਈ ਔਰ ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਫਲਾਂ ਬੀਜ ਲਗਾ ਰਹੇ हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 160 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਰਹੋ तो ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਬੀਜ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੀਜ ਲਾਈਏ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਫੁੱਟਾਂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 12 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪੋਠਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਰੀ ਦੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਦੂ ਦੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਦ ਦੀ ਪੋਠੇ ਪੂਰੇ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ। 2 ਤੋਂ 3 ਗੋਡੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕੀੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੁੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖਾਦ। ਖਾਦ ਇਹਦੇ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਪੋਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ DAP ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 1/4 ਹਿੱਸਾ, 1 ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਬੋਰੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ DAP ਪਾਣੀ ਹੈ, 1 ਬੋਰੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਪਾਣੀ। ਕਿਉਂ ਇਤਨੀ ਕਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 12 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪੋਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਖੇੜੀਆਂ 'ਚ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। DAP ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 15 ਕਿਲੋ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ 15 ਕਿਲੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਯੂਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ DAP ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਅਗਰ ਸਲਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਫਲ ਤੇ ਉਹ ਆਵੇ ਤੇ ਸਲਫਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਥੈਲੀ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 300-400 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 300-400 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੋਠੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਾਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਲੇਟ ਉੱਗੇਗੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ ਗੱਡਣ ਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਤਰੀ ਗੜਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੱਡ ਵਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਨੋਲਾ ਵਗੈਰਾ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੇ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੀ ਵੀ ਤਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 1 ਦਿਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਹਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਹਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ 10-12 ਦਿਨ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਜਾਏ ਸਾਲਣ ਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਵਲੌਗ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਵਲੌਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਹੱਡ ਵਰਤੀ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬੂਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਤੇ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲਓ ਉਤਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਬਾ ਤੇ ਗਾँव ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਫਤ ਸਦਕਾ ਖਰਾਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੁੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਡੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਗਰ ਬੀਜ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਵੀ ਬਦੋ ਬਦੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਂਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਲੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 10 ਮਿੰਟ ਫਾਲਤੂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ, ਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਲ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਸੀਰ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 2 ਗੋਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, DAP ਔਰ ਯੂਰੀਆ ਪਾਓ, ਸਲਫਰ ਪਾ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਖਾਦ ਹੈ ਜੀ 15 ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ DAP ਪਾਣੀ ਤੇ 15 ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਪਾਣੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕੀੜੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਲੈ ਇਹ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਸੁਬਹ ਸਵਖਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੁੱਟਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕੰਡੇ ਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਤੇ ਨੈਟ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਗਦ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਤੇ ਇਹ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਡੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਲਵਣ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਫੁੱਟ ਵੈਦ ਫਲ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਫਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਣ, ਤੇ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, 25 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾਓ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਬਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਜ਼ਬ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਬੜੀ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟ ਤੋਂ ਲੇਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਫਰਵਰੀ ਦੀ 10 ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਔਰ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਲਾਓਗੇ ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਮਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ 440 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜੂਨ ਜਾ ਕੇ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 12 ਰੁਪਏ 1200 ਦਾ ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 30 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਵੀ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਤਰੀਨ ਸੇਲ ਕਰਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਣ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਫਿਗਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਿਆ ਜੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟ ਚੁਗੋਗੇ ਉਹ 25 ਤੋਂ 30 ਮਣ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਫੁੱਟ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 8-8 10-10 ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 4 ਫੁੱਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਰਬੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਿਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਔਰ ਲਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਵਾਂ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਬੂਰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਤੋਂ 90 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨਾਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਰਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਦੀ ਬਜਾਈ ਕਰੋ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ
ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੱਤੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਵਾਏ ਪਥਰੇਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਗਾਜਰਾਂ ਉਗ ਪਈਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਗਾਜਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਦਰੂ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਾਜਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਗਾਜਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਔਸਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ 20 ਭਾਦਰੂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਜਿੰਦੀ ਔਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਗਰ ਗਾਜਰ ਗੱਡੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਔਸਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਬੀਜ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੇ ਜ਼ਿਕਰ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਵੀ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੁੱਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਜਰਬਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਵੇ तो कमेंट सैक्शन में तुसीं ज़रूर मेरे नाल रबता करना। मैं अपना ज़ाती व्हाट्सअप नंबर भी शेयर कर देंगा। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।